first of all, thanks GPP team. This gives me big honor. Like साधारणतः 86, 87 when I passed out my 10th with bare 70%. I couldn't get admission to Khamgaon Polytechnic also, and I got admission to Amravati Polytechnic. GPP तर सपनाच्या बाहेर होतं तेव्हा, अगदी स्पष्ट. So life has full circle, like in environment. Today I am here. Already also I have been part of GPP's activities, and thanks to Sima madam, Sindhu madam and their team. This kind of sharing, had it been 35 years back when we were doing our B's and all those things, it would have been much different today. But unfortunately it didn't happen then. But there I durustha आपण म्हणतो तसं. Another aspect is that civil engineering silently तुम्ही लोक तुमचा रोल फार सगळ्यांचा इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीबडी एल्स. ऍक्च्युअल सिव्हिल इंजिनियर्स पेक्षा सिव्हिल इंजिनियर बनवणाऱ्यांचा रोल जास्ती महत्वाचा आहे. त्याचं कारण आपण म्हणतो ना की नोईंगली और अननोईंगली आपल्या इंजिनिअरिंगचा उद्धार रस्त्यांवर कायम होत असतो. मग तो एव्हरी युजर आपण इट्स लाईक आय ऑलवेज से की सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज लाईक आत्मा आहे आपल्या लाईफचा, which you don't see, but it's always there. You imagine, take out civil engineer out of everybody's life and see how miserable life it will be. It's like salt in food. Unfortunately, of late our focus was too much technical, our focus was too much formula, stress, strain and all those things. But our role should not be restricted to only building buildings or structures, is what I always felt. I was fortunate if I come from a rural part of Vidarbha, जिथे जंगल हा याचा पार्ट होता, आपल्या घरांचा पार्ट होता. आजही टचवूड थोडेफार जे काय फॉरेस्ट टिकून आहेत ते विदर्भामध्ये. अँड देन आय एम मोर थँकफुल अँड ग्रेटफुल की आय कुड कम्प्लीट माय इंजिनिअरिंग अँड यूज सम ऑफ दॅट for building something which unfortunately Pune Mumbai people don't do. And why Pune Mumbai? Everywhere this problem is happening, and that's why special thanks to GPP team when they allow me to choose this subject. हा सब्जेक्ट जर तुम्ही नाही शिकलात किंवा नाही आजच्या लेक्चर कडे लक्ष दिलं तरी काही फार फरक पडणार नाही. बिकॉज इव्हन IITs ला इको हाऊसिंग किंवा एन्व्हायरमेंट मध्ये सुद्धा हा सब्जेक्ट घेताना बेसिकली कोएक्झिस्टन्स इज सब्जेक्ट. This itself we are failed to understand right now, and that's why I asked them, can I share my views about this? And you can't complete coexistence without civil engineer. The civil engineer are the people. Next slide. As I say, to understand this subject, first one has to understand civil engineering. आणि मला माहिती आहे की आपल्याला गुगल सर्च मारलं तर 50 सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या डेफिनेशन काय 100 सिव्हिल इंजिनिअर डेफिनेशन येतात. आणि इन आवर डेज इंजिनियर जे वी सिव्हिल इंजिनियर्स मूव्ह द वर्ल्ड अँड ऑल दोज थिंग्स टी शर्ट आपण प्रत्येकाने कधी ना कधी घातलेले असतात. But that beyond, after that, when you actually start practicing civil engineering in whatever field you may be, roads, dams, anything you can do. But what I feel personally about civil engineering and what I understood about myself when I started more working for environment also, it's not to just make comfortable lives. And when you say lives, unfortunately, our entire civil engineering training or civil engineering syllabus has been focused on lives of humans, while we started understanding of late ज्याला आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतो, जो कीवर्ड आता सगळ्या ठिकाणी, तो पण इनकम्प्लीट आहे. कारण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणताना सुद्धा तुम्ही त्यात डिफाईन फोकस माणसांनाच केला. आणि असं म्हणतात की तुम्ही प्लॅनिंग करताना द टार्गेट यू एम, ज्यांच्यासाठी तुम्ही प्लॅन करताय, यू एंड अप फॉर देम ओनली and you end up killing all others. So like Pune's traffic, for example, entire Pune traffic has been concentrated on traffic jam. Okay, so you end up finding solutions only for cars. आणि त्या झेस्ट मध्ये तुम्ही विसरूनच जाता की
जास्त कार अकोमोडेट करायला जास्त फ्लायओव्हर आले म्हणून अजून जास्ती कार आल्या, परत नवीन फ्लायओव्हर बांधावे लागले, मग त्यांच्या पार्किंग लॉट लागले, गरजा इट्स एंडलेस. सो अनलेस अँड अंटिल अँड हिअर इज वेअर द सब्जेक्ट कोएक्झिस्टन्स कम्स इनटू पिक्चर. आणि हे करताना व्हॉट वी आर लुझिंग. आणि दुसरीकडे आपणच बोंब मारतो की पुण्यातनं चिमण्या दिसेना असं झालं, पुण्यात टेम्परेचर वाढलं अँड ऑल दोस थिंग. When I did my diploma and came to engineering for पुणे, मी पहिलं पत्र आईला लिहिलं होतं या गावाला उन्हाळा नाही, कारण अमरावती तेव्हाही 44 डिग्री होतं आणि पुणे ऐन उन्हाळ्यात इट वॉज हार्डली 20-25 डिग्रीज. आज 35 years डाऊन द लाईन अमरावती 44 डिग्रीज आहे, पुण्यात 44 ला पोहोचलं. सो the reason, what is the reason? We forget to accommodate coexistence. We forget ki we are just planning for humans and human needs. But त्याचा परिणाम, दिस इज वाय आय डेलिबरेटली चोज दिस सब्जेक्ट, की सम डे ऑर अदर, आज तुम्ही हा सब्जेक्ट नाही शिकले, नाही लक्ष दिलं, कुठल्याही विद्यार्थ्याला काही कमी मार्क मिळणार नाही तुमच्या स्टुडंटला. पण देन 10 years डाऊन द लाईन, 20 years डाऊन द लाईन, देअर वोंट बी अ सिटी, देअर वोंट बी अ टाउन वेअर वी विल बी एबल टू लिव्ह ऍट कम्फर्ट. आजपासून जर आपण याच्यावर उपायाने सुरू केले तर. नेक्स्ट. सो as I said, when you call civil engineering, all they teach us is about concrete, bricks, formulas and everything, all these things. But आणि सगळं शिकवतात आपल्याला. म्हणून मी म्हटलं मगाशी, इट्स लाईक सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज लाईक अ साल्ट इन फूड और सोल इन बॉडी. वी आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर. ब्रिज मध्ये आपण आहोत, आत बसलेल्या क्लासरूम मध्ये सिव्हिल इंजिनियर आहे, रस्त्यावरून चालताना रस्त्यावर आपण आहोत, नळाचं पाणी पिताना आपण आहोत. वी आर एव्हरीवेअर. विमान उडल्यानंतर कदाचित आपण नसू, पण विमान उडताना आणि उतरताना तुमचीच गरज लागते, कारण एअरपोर्ट नसतील तर विमान उडू शकणार नाही, जेट्टीज अँड डॉक्स नसतील तर शिप लँड होऊ शकणार नाही. सो यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड, कोणी काही म्हणू दे, म्हणजे राईट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन ऑल्सो अँड नाऊ ऑल्सो, अँड मोर आय स्टार्टेड वर्किंग, माय बिलीफ इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टार्टेड ग्रोइंग मोर स्ट्रेंथ, की कोणी काही म्हणू दे, दिस इज द ब्रँच ऑफ life. This is not an engineering branch or this is not a science branch. This is branch of life. Unless and until we understand this concept by ourselves, we won't be able to make our students to understand this concept. That's more important. This is branch of life. This is not branch of what we teach right now. This is not branch of dates. This is branch of life. And that's कसं. Next. So as I say, this is all we can end up doing. म्हणजे आजही मला, I know everything when I pass out from engineering about steel, structures, formwork, pipes, plumbing, electricity, cables, wires, everything, concrete, strata, earth, soil mechanics and all those things. This all I know because that is part of our job. We feel pride कि आम्ही tower बांधले, we are building something great and all those things. But next, then again, as I say, buildings. Next, all that teach us is to make us sturdy, durable, strength-wise, tough things. मग ते साधं दरवाजे असोत का roads असोत. Next, as I say, dams. Next. We take pride in all these things, right? Nothing wrong because this is all for our comfort. Next, garbage. आपल्याला गार्बेज आणि ड्रेनेज ट्रीट करायला शिकवतात, ते कंट्रोल करायला शिकवत नाही आपल्याला. दिस इज वेअर डिफीट. जसं मी मगाशी म्हटलं की द बेसिक कन्सेप्ट इज मिसिंग इज की द मोर वी फोकस ऑन गार्बेज, द मोर गार्बेज विल गेट जनरेटेड बिकॉज there is treatment plant like in Pune. ओला कचरा सुका कचरा तुमच्या शहरांमध्ये, तुम्ही वेगवेगळ्या शहरांमधून आलात, ओला कचरा सुका कचरा सॅग्रेट करा, दॅट काइंड ऑफ थिंग गोज ऑन. बट ऍट द सेम टाइम वी कीप ऑन इन्क्रीजिंग ट्रीटमेंट कॅपॅसिटी ऑफ द वेट गार्बेज. व्हाय विल पीपल सॅग्रिगेट when there is somebody treating? Why will people do vermiculture and why will do people recycle that compost when somebody is picking up your wet garbage and treating it at their end? So all this is so entangled with each other की आपण मेन सोल्युशन काय पाहिजे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपण करंट प्रॉब्लेमवरच लक्ष देतोय सध्या. नेक्स्ट, हिअर इज वेअर द बिगेस्ट डिफरन्स. मोस्ट पीपल मिसअंडरस्टँड ग्रोथ वर्सेस डेव्हलपमेंट. ग्रोथ कोणाची होते?
रस्त्यावर टाकून दिलेला मुलगाही वाढतो. ऑर्फन असतं बालक, त्याला रस्त्यावर कुठेही भीक मागून इकडे तिकडे करून खाऊ शकतं आणि राहतं. पण दॅट इज नॉट अ ग्रोथ, दॅट इज जस्ट स्वेलिंग. मी म्हटलं ना, एखाद्याच्या हाताला चांगला जोरात मार लागला आणि हात सुजला तर आपण हाताची ग्रोथ झाला म्हणतो का? नाही ना. एक्सरसाइज करून, बॉडी बिल्डिंग करून जो हाताचा साईज वाढतो त्याला ग्रोथ म्हणतात. अनफॉर्च्युनेटली आपण आपल्या डेव्हलपमेंटलाच ग्रोथ समजतोय. And while doing that, again, why we? Because you name any aspect of development, civil engineering is there. Without civil engineering, there is no development. तुम्ही IT पार्क म्हणजे बांधून प्रचंड एक्सपोर्ट जरी केलं सॉफ्टवेअर तरी IT पार्क बांधावा लागतो. तिथे राहायला येणाऱ्या लोकांना राहण्याची अरेंजमेंट करून द्यावी लागते. तरच ती ग्रोथ शक्य आहे, तरच ती डेव्हलपमेंट शक्य आहे. सो अगेन, development is what is development? Only you can say something is developed when it has been built in a right way, where every part of that structure is healthy, not swelled. सूज नाही आलेली पाहिजे शरीराला, हेल्दी वाटलं पाहिजे. आणि तिथे हा मुद्दा यायला सुरुवात झाला. आणि अनफॉर्च्युनेटली अ कंट्री विथ 150 बिलियन पॉप्युलेशन, वी आर टू मच फोकस्ड ऑन अवर पॉप्युलेशन. त्याचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि ते जर आपण डेव्हलपमेंटची कन्सेप्ट नीट नाही समजून घेतली, देन दॅट फ्युचर इज डार्क. नॉट ऑन बिकॉज इट वॉन्ट बी ग्रोथ, इट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रोथ, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज स्वेलिंग. नेक्स्ट, हे मी नाही लिहिलेलं, हे पुण्याच्या पेपरात आलेलं आहे. म्हणजे बिल्डर, यू माइट से की माझ्या बायोडाट्यात माझं अर्निंगचं जे साधन आहे ते बिल्डिंग आहे. सो मी पण त्या शापात एक पार्टनर आहे. पण अगेन, दॅट्स वाय युअर अँड माय रोल इज मोर इम्पॉर्टंट ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर. इफ आय कॅन कर्स समथिंग, आय ओनली कॅन डिकर्स इट. आपल्या पुराणांमध्ये पण म्हटलंय की ते ऋषीमुनी शाप द्यायचे, भस्म होईल किंवा जे काय होईल ते, तो ऋषीच उशाप देऊ शकायचा. So if civil engineers has cursed the society, only civil engineers can decurse it. हे पहिले आपण समजून घ्यायची गरज आहे. That is more important. Next, as I say, this is a typical photograph of Pune suburb and not Pune suburb. Even Nagpur looks like this. Any damn city right now around us, it just look like this. Look at this. Do you feel nice looking at it? I feel horrible. रामसे बंधूंचे पिक्चर बघितल्यावर वाटतं मला माझ्या लहानपणाचे, ज्याच्यामध्ये वियर्ड चेहऱ्याचे लोक भूत म्हणून दाखवायचे. पण दिस इज लाईक दॅट. बट दिस इज हॅपनिंग ऑल अराउंड बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज एक्झॅक्ट डेव्हलपमेंट. अगेन, व्हेन आय से वी, मे नॉट बी इंडिव्हिज्युअली बट कलेक्टिव्हली ऑल सिव्हिल इंजिनियर्स इज व्हॉट आय विल से. नेक्स्ट, याचं कारण राईट नाव आपल्याला कॉलेजमध्ये जे डेव्हलपमेंटसाठी ज्या टूल्स म्हणून शिकवतात जातात, they are mass destruction tools. I am not condemning syllabus, I am not condemning anybody. It is fault of entire society's approach towards civil engineering. All we are supposed to do is build. That's it. But while building that, एखाद्या माणसाचं घर बांधताना दुसऱ्या हजारो माणसांचे घर जर उद्ध्वस्त होत असतील किंवा डॅमेज होत असतील, it is not, we can't call it as a development. It is a destruction. That is what we are doing right now. आणि त्याच्यामुळे इफ यू सी फ्लॅश फ्लड्स, मी पण सांगायची गरज नाही, आत्ताचे जे न्यूज अँड ऑल दोज दे आर कमिंग इन टू द पिक्चर. राईट फ्रॉम राजस्थान टू हिमाचल टू आसाम टू तामिळनाडू, everywhere we are facing weather problem, and this weather has not changed in one night. It is going on continuously over the period, and it's a reaction of our actions against civil engineers actions. That's nature is reacting to. IT engineer ला कोण दोष देणार आहे? मेकॅनिक इंजिनियर कोण दोष देणार आहे? इलेक्ट्रिकल इंजिनियरला कोण दोष देणार आहे? नेचरचं डिस्ट्रक्शन करू शकतो तो फक्त सिव्हिल इंजिनियर करू शकतो. बिकॉज वी डोंट मेक पार्टनर टू नेचर. दिस इज वाय आय से फर्स्ट अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डिस्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट. आपल्याला किती वाटलं की मी मगाशी दाखवलेले पूल डॅम बीम सगळे बांधले, obviously they are part of our development, but at the same time while developing that, what we are destructing, if we won't understand, it will be big problem for all of us. Next, see, या आता एक 10 वर्षापूर्वीच्या बिल्डिंग आहेत, जेव्हा UDPCR आलं नव्हतं. UDPCR म्हणजे तुम्हाला पुढे आपल्या ह्याच्यात आहे FSI आणि ऑल दोज थिंग्सचे रूल्स आहेत. झाडांना जागा होती,
याचं कारण देअर वॉज 1 FSI, नाव इट्स 2-3 FSI, झाडांना जागा नाही राहिली. त्याचे परिणाम भोगावे कोणाला लागणार आहेत? आज ना उद्या इथली पूर परिस्थिती आणि इथली पूर परिस्थिती या जमीन अस्मानाचा फरक राहणार. दिस इज नॉट डेव्हलपमेंट, दो दिस इज कॉल्ड लेबल्ड ॲज पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट प्लॅन. आय विल कॉल इट एज अ डिस्ट्रक्ट प्लॅन. आणि अगेन सी आय एम जस्ट शोइंग यू सम एक्झाम्पल. सोल्युशन त्याच्यावर आपल्याला काढायचे. नेक्स्ट सी एव्हरीवेअर. नेक्स्ट even we haven't left nalas also. In the name of carrying capacity of water, we are practically digging entire natural nalas and streams in the city, and this is all. I have clicked this photograph on my mobile while moving around Pune city. हे काही पार कुठल्या गुगल वरची काढले नाहीत. आणि आय एम शुअर तुम्ही सगळे ज्या शहरांमधून आल्यात तिथे काही वेगळं चाललेलं असणार आहे. नेक्स्ट. अँड आउटकम इज दिस. आज जुन्नरच्या आसपासच्या पण असंच झालेलं आहे आणि हे तेलंगणामध्ये पण चाललेलं आहे. हे हा फोटोग्राफ तेलंगणामधला आहे. राजस्थान पासून वेअर वाईल्ड लाईफ ऑर एनी अदर लाईफ दॅन ह्युमन्स, हे जे काय तारा टाकल्यात किंवा हे जे काय टाकलेलं आहे, दिस इज फॉर कम्फर्ट लेवल ऑफ यू अँड मी. बट व्हॉट अबाउट दिस गाय? दिस गाय डोंट नो इट इज इलेक्ट्रिसिटी and it carries shock. Next. सी हा यवतमाळ जवळच्या टिपेश्वर जवळ काढलेला फोटो आहे. नेक्स्ट. समृद्धी. हे सगळे फोटो मी स्वतः काढलेले आहेत माझ्या मोबाईलवरून. समृद्धीच्या माकडाला शिकवलेलं नाही रस्ता कसा क्रॉस. आपण समृद्धी बांधून मोकळं झालंय. नाव आय एम शुअर जेव्हा मी असं सांगतो तेव्हा 80% ऑफ पीपल आर 99% ऑफ पीपल म्हणजे यू फूल. तू काय मेधा पाटकरचा भाऊ आहेस की काय असलं एवढं एक्स्ट्रीम बोलायला? बॉस मी काही बोलल्याने या माकडाचा जीव परत नाही येणार आहे. आणि एक माकड आहे असं, अशा 100 गोष्टी नाही लाख गोष्टी घडतात सगळीकडे. आणि हे कदाचित आज नाही कळणार. मी इव्हन वेन आय केम टू पुणे, सीमा मॅडमला माहित असेल, जेव्हा MIT ला पौड रोडला आणि FC रोडला आणि कर्वे रोडला दोन्ही साईडला सिंह रोडला वडाच्या झाडांची लाईन होती आणि गावाच्या बाहेरपर्यंत जायची ती, तेव्हा ऍट दॅट टाइम इन कोथरूड्स आय हॅव विटनेस्ड ग्रुप्स ऑफ मंकीज. माकडं गावाकडे, तुमच्यातले किती लोक गावाकडे आले मला माहित नाही, म्हणजे टाउन्स मधनं, गाव म्हणजे डोंट टेक इट दॅट वे. कोथरूड मध्ये रेग्युलर माकडं बघितलेत मी. स्लोली माकडं येणं बंद झालं. लोकांना वाटलं माकडा व्हेकलमुळे पण इट्स नॉट. इट डिडंट हॅपन दॅट. रोड वायडिंग होत गेलं, रोड वायडिंगच्या बाजूचे झाडं कापल्या गेले. माकडं काही आपल्यासारखे PMT किंवा मेट्रो करून येऊ शकत नाहीत. ते त्या झाडांवरून उड्या मार द्यायचे. तुम्ही त्यांचा गेटवेच कापून टाकला. नवीन झाडं लावले नाहीत. लावलेले यायला 30 वर्ष लागणार होते. माकडं काही 30 वर्ष वाट बघत आपली थांबले नसते. पुण्यामध्ये माकडं येणं बंद झालं. कोणाला काय फरक पडला? काही फरक पडला नाही. पण दॅट वॉज अ साइन दॅट वी हॅव किल्ड बायोडायव्हर्सिटी ऑफ पुणे. सेम थिंग हॅपन स्लोली विथ स्पॅरोज. पुण्यामध्ये चिमण्या दिसणं बंद झालं. तुम्ही चिमण्यांची राहायची जागाच काढून टाकली. सो दिस इज व्हॉट अगेन आय एम ट्राइंग टू टेल की आता आय विल कम डाऊन. त्याचा इम्पॉर्टन्स काय? नेक्स्ट. प्लॅनिंग. रिसेंट न्यूज आहे, ग्रासलँड्स आहेत सोलापूर साईडला, त्याच्यावर फ्लायओव्हर्स बांधले. कसे का होईना ते शेतं क्रॉस करताना बिचारे तिथले चिंकाराज त्या रोडवर आले असतील, ट्रकच्या आवाजाने घाबरले. त्यांना माहित नाही की हा त्यांचा क्रॉसिंग मध्ये आता फ्लायओव्हर आलेला आहे. त्यांनी फ्लायओव्हरवरनं उड्या मारल्यात. 13 हरणं मेले. दिस इज फॉल्ट ऑफ अ सिव्हिल इंजिनियर. आय एम टेलिंग यू. दिस इज कोणाला काही फरक पडला नाही. nobody called, but this is fault of civil engineer because we didn't thought. Next. See, हा नागपूर जबलपूर पेंच वरच्या पशी काढलेला फोटो आहे. हाऊ दिस गाय इज गोइंग टू क्रॉस. त्याला कुठे माहिती आहे रस्ता कसा? त्याच्या आईने शिकवलं ना त्याला हे रस्ता क्रॉस करायला. नेक्स्ट. सो व्हॉट इज सोल्युशन? सोल्युशन पहिलं काय माहितीये का? ऍक्सेप्ट करा की हा आपला फॉल्ट आहे. ऍक्सेप्ट करा की व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग इज अ wrong. Whatever we are planning, whatever we are building is wrong. Our formulas and all those things, स्ट्रेस स्ट्रेनचे फॉर्म्युला नाही बदलणार आहे कशाने, ते तेच राहणार आहे. द अप्लिकेशन. बॉस, इंजिनिअरिंग इज ऑल अबाउट अप्लिकेशन. इंजिनिअरिंगचे फॉर्म्युले वर्षानुवर्ष तेच आहेत, त्यात काही बदल घडलेले नाही. व्हाय अँड हाऊ यू आर गोइंग टू अप्लाय देम, दॅट इज वेअर द चेंज ऑफ कोर्स,
change of thinking is important. So first solution is accept that this is my responsibility. या आधीच्या दाखवलेल्या ज्या 10-15 स्लाइड होत्या त्या प्रत्येक स्लाइडचा माझा इंजिनिअरिंग फॉल्ट मध्ये आहे हे जोपर्यंत मी स्वतः ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत त्याला सोल्युशन नाही मिळणार. अनफॉर्च्युनेटली हा फॉल्ट आहे हेच कोणाला कळत नाही. दॅट्स वाय वी आर अनेबल टू अचीव द टार्गेट. नाउ देन वन्स यू अंडरस्टँड दॅट then you will understand that doesn't mean मग तुम्ही म्हणाल की माणूस 1000 वर्षापूर्वी गुहेत राहायचा झाडावर राहायचा त्याच्यासारखं जा ते शक्य नाही. आपल्याला माहिती आहे एक तर गुहा ठेवल्याने आपण झाडही ठेवलं नाही त्यामुळे फुटपाथ राहावं लागेल. सो फर्स्ट मला माझी कम्फर्ट लेवल करताना माणसांसाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा कोर्स आहे. टायगरसाठी, लेपर्डसाठी, मंकीजसाठी, काळविटांसाठी, माकडांसाठी, रानडुकरांसाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा कोर्स नाहीये. त्यांची जबाबदारी माझ्यावर आहे. So I have to accommodate that in my syllabus. I have to accommodate them in my planning. Then and then only I can achieve the solution. Once you accept this, काही rocket science नहीं है. It's all about your application. Next. As I say, make right from planning everything happens. Planning पासून जर तुम्ही सुरुवात केली तर सगळ्या गोष्टी घडतात. Next. As smallest thing होत्या. मी सुद्धा बिल्डिंग बांधायचो ही पॅरापिट वॉल आहे टेरेस वरती. ओके. when one fine morning I was discussing with few experts in wildlife, त्यांनी सांगितलं चिमण्या गेल्या याचं खरं कारण ते इलेक्ट्रॉनिकचे टॉवर बिवर असलं काही नाहीये. चिमण्या गेल्या याचं कारण चिमण्यांना काय पाहिजे हेच तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर समजावून घेत नाही. मी म्हटलं म्हणजे तो म्हणला चिमण्या डोमेस्टिक अॅनिमल आहे. एक चिमण्या त्यांच्या दर 1-2 तासांनी चिमण्यांच्या पंखांमधनं ऑइलचं सिक्रेशन होतं आणि ते ऑइल झटकून टाकायला त्यांना धुळीत बसावं लागतं. तुमच्या कृपेने कॉन्क्रीट रोडनी, टार रोडनी, पेवर ब्लॉकनी आणि सगळ्या फ्लोरिंगनी तुम्ही शहरांमध्ये मातीच ठेवली नाही कुठे. त्यामुळे ते ऑइल सिक्रेशन ज्या त्या करू नाही शकल्या त्यांचे पंख जड होतात आणि त्या उडू शकत नाही आणि तिथली माती जर काढून टाकली तर तिथने मूव्ह होतील. 2, चिमणी स्वतःचं घरटं झाडावर बांधत नाही. ही मिथ आहे की चिमणी घरटं बांधते झाडावर. ज्यांना हे माहिती आहे त्यांना. चिमणी कुठल्या तरी वळसणीला काड्या एकत्र करून त्याच्यात घरटं बांधते. मग ती वळसणीन पण आपण ठेवली. आपण सगळं ग्लास फसाड आणि सगळं करून टाकलं. 3rd, चिमणी किडे खात नाही. चिमणी फळं पण खात नाही. चिमणी धान्य खाते. तुम्ही शेतीच काढून टाकली. ऑब्व्हियसली चिमणी कुठे जाणार आहे? शहरात राहू शकणार नाही. तो म्हणला का स्टार्ट विथ समथिंग की तिला पहिले राहायला जागा मिळेल. देन फ्रॉम दॅट डे आमच्या प्रत्येक टेरेसच्या पॅरापीटवर आम्ही असे पाईप टाकतो. आतल्या बाजूने पाईप बंद करतो आणि ट्रस्ट मी डाऊन द लाईन 4-5 years birds have started making nest in this like chimney. Another aspect. Next. See. हे माझ्या ऑफिस मध्ये माझ्या टेरेसवर काढलेला फोटो आहे. आपण कृत्रिम घरट्यांचं एक फॅड आलं होतं मध्ये पुण्यामध्ये. पण अनफॉर्च्युनेटली कृत्रिम घरट्यांमध्ये पक्षी घर करत नाही अशा कंप्लेंट यायला लागल्या. बरेच लोक म्हणतात नुसतं शोला आहे घरट्या त्यात घरटं करत नाही. याचं कारण घरटं बनलेलं असतं. हिअर इज वेअर सिव्हिल इंजिनियर अप्लिकेशन इज अप्लिक. घरटं बनलेलं असतं काड्यांनी कापतांनी. त्याला व्हेंटिलेशन असतं. ते पोरस असतं. त्याच्या आत तुम्ही लाकडाचं व्हेंटिलेशन लेस घरटं बांधलं तर कुठलाही बर्ड त्यात ब्रीडिंग करणार नाही कारण गुदमरूनच नवीन पिल्लू मरेल त्या घरट्यामध्ये. So no bird will make his that nest as its habitat. आम्ही हे जे घरटे डिझाईन केले याला हे परफोरेटेड आहे. याच्या आतनं वारा वाहतं. हे घरटे आम्ही प्रत्येक फ्लॅटच्या टेरेसमध्ये आम्ही ठेवतो. And this has been result. Not only the bird has started nesting, even it's started giving chicks also in that. This is where civil engineering logic apply. This is where civil engineering can make the difference for the others' life also. Next. Otherwise, जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं खिडक्या, भिंत, एसी, बर्ड सर्व्हाइव्ह याच्या फटीत सुद्धा घरटं बांधलेत हॉर्नबिल सारख्या पक्ष्यांनी. पण तुम्ही त्यांना जागा का नाही करून? Why it has to find its place? Why you don't make a place while making your building plan or making your facade and elevation? This is the question we should ask to each other as a civil engineer. Next. As I say, this is wonderful. ही इमेज मी इंटरनेटवरनं घेतलेली आहे. I came across there. We think a plot is a barren plot, empty plot होता, काहीच नव्हतं.
असं कधीच नसतं. नो लँड इज एम्प्टी, इट इज समबडीज होम. दिस डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज देअर वॉज सम प्ले एरिया ऑफ इट्स ओव्हर देअर आणि त्याच्या पिल्लांचा, आणि इट स्टार्टेड द मुवमेंट जेसीबी केम टू डिग इट थॉट इट्स अलाइन, त्याचं घर डिस्टर्ब होत आहे. एका एम्प्टी ठिकाणी सरडे असतात, खार असते, झुडपं असतात, मुंग्या असतात, वारू असतात. वन जेसीबी डिस्ट्रॉयज एंटायर लाईफ सायकल ऑफ दॅट थिंग. अगेन व्हाय आय एम टेलिंग दिस, की याच्यामुळे तर आपण बिल्डिंग बांधणं नाही थांबवू शकणार, बट थिंक दॅट व्हॉट यू आर डिस्ट्रक्टिंग ऑल्सो. नेक्स्ट, दिस इज द पॉइंट वेअर आय एम सेइंग की पहिला, वन्स यू ऍक्सेप्ट कि what you are doing is a development or a destruction, and once you understand while developing your so-called development for humans what you are destructing, you will start thinking about what you are destructing, and then you will start how you can protect it and how you can plan it along with your development. That is where coexistence starts. So coexistence starts first here, then on drawing, and then in execution. Next, as I said, first observe your site, observe your project, observe and think what outcome I am going to want out of it, and then miracle can happen with civil engineering degree in your hand and that logic and that knowledge with you as a tool to take care of those needs also. Next, see, if this is a Deccan Queen or this is Deccan Queen, if this is going from Western Ghats, immediately जेव्हा तुम्ही असा कट मारता, इथनं येणारे सगळे प्राण्यांचा रस्ता तुम्ही एका रात्रीत बंद करता. नाउ इफ यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ ट्रॅक अँड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हॉट अबाउट हा ट्रॅक इथे यायच्या आधी हजारो वर्ष इथनं असंख्य जंगली प्राणी क्रॉस करून जात असतील. वन फाईन मॉर्निंग हा ट्रॅक आल्यामुळे त्यांचा पूर्ण रस्ता बंद झाला. नाउ यू विल से की डेक्कन घेऊन बांधायची नाही का किंवा करायची नाही का, यू शुड, बट देन थिंक की दिस यू आर डन फॉर द ह्युमन युजर्स, what you are going to do for other users of that land who are also co-owner of that land, who are also co-user of that land. Next, and here's the definition, like आत्ता हा अवेअरनेस यायला लागलाय, पेव्हिंग करताना पूर्ण झाडाच्या इथपर्यंत पेव्हिंग करून टाकायचे, आणि सडनली गेल्या 5-6 वर्षांमध्ये फेलिंग ऑफ ट्री ड्युरिंग रेन्स have started increasing in Pune and all urban cities because the roots are deprived of water. पावसाचं पाणी त्या रूट्स पर्यंत पोहोचतच नाहीये, बिकॉज ठेपोठेप कॉन्क्रीट करून टाकतो आपण विचारच करत नाही. दिसायला छान दिसतं ना, थोडी जागा सोडली तर हे पाणी त्यातनं मुरायला लागतं आणि झाडाला स्ट्रेंथ व्हायला त्याची मदत होते. दिस इज वेअर अकोमोडेटिंग कोएक्झिस्टन्स. दिस इज हिअर द इंजिनियर हॅज अकोमोडेटेड ट्री ऑल्सो इन हिज प्लॅनिंग. That is coexistence. Next, this is the biggest example, Samruddhi Highway, where what humans can do if they decide to accommodate other species in their planning. Entire Samruddhi Highway वरचा जो विदर्भातला पार्ट आहे, after Jalna till Nagpur, near about total it goes from forest, and only because of some sane civil engineers and pressure from wildlifers, every 50 किलोमीटरवर वाईल्ड क्रॉसिंग साठी ओव्हरहेड मार्ग ठेवलेत त्यांनी. हे जे आहे याच्यावरनं कुठलंही व्हेकल जात नाही. हे 2 एंडला जोडतं. इकडे तुम्ही जर बघितलं, इकडे जंगल आहे, इकडे जंगल आहे, सगळे जंगली जनावर याच्यावरनं क्रॉस करतात. इथे लिहिलेलं पण आहे, इट्स ओव्हरहेड फॉर वन्यजीव क्रॉसिंग मार्ग. सो पॉसिबल आहे. म्हणजे इफ दिस कॅन हॅपन, त्याच्याहून एक चांगलं उदाहरण आहे. व्हाय try to show this approach is the difference, not that all wildlife can be saved. मी मगाशी काढलेला फोटो पण माकडाचा त्याच्यावरच होता, पण slowly they will understand. As I say, we can't stop development, we can't stop building structures for our needs, but if we start giving these kind of solutions, जनावर आपल्यापेक्षा स्मार्ट आहे, नेचर आपल्यापेक्षा दसपट हुशार आहे. That's why they say nature is the best teacher. स्लोली त्या जनावर इकडनं वापरायला सुरुवात करतात. आय विल शो दॅट. नेक्स्ट, जिथे तुम्ही हे करू शकत नाही तिथे ऍटलिस्ट डू दिस थिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग, की चालवणाऱ्या माणसाला कळतं की दिस इज द कॉरिडॉर वेअर वाईल्ड लाईफ क्रॉसेस द रोड. इट्स अ हॅबिट, दे डू इट, अँड
ऑटोमॅटिकली तुमच्या गाडीचा स्पीड स्लो होईल. ठीक आहे, सगळ्यांकडे फ्लायओव्हर बांधण्यात काही पैसे नसतील, बट ऍटलीस्ट स्टार्ट डुईंग समथिंग लाईक दिस. नेक्स्ट, देन अबाउट सोल्युशन्स. सी, हा ताडोबातला फोटो आहे. ताडोबामध्ये मॅक्झिमम ताडोबाच्या अराउंड, मी मुद्दामून तिथलं उदाहरण घेतलं, ताडोबाच्या एकट्या ताडोबाच्या अराउंड नियर अबाउट 200 टायगर्स आर देअर अँड 200 villages are there where near about 1.5 lakh people stay around. So tiger is an indication and humans stay around. Maximum tiger च्या अटॅक मध्ये जे बळी जातात ते सकाळी बाहेर टॉयलेटला जाणाऱ्या माणसांचे किंवा संध्याकाळी उशिरा शेतात काम करणाऱ्यांचे जातात. सो वी गेव अ सोल्युशन की every village should have got toilets. So people will start going out in the morning for toilets. मानले टॉयलेट्स, ओके. तरी मी मागच्या 2 वर्षापूर्वी गेलो तरी लोक सकाळी सकाळी बाहेर चालले होते. मी त्यांना विचारलं, तुम काय? ते म्हणले टॉयलेट बांधले पण त्याला पाण्याचं कनेक्शनच नाही दिलं. दॅट्स व्हॉट आय से. सोल्युशन काय दिलं? टॉयलेट बांधा, म्हणजे लोक जाणार नाहीत. अरे पण इफ यू रिअली वॉन्ट people to use that toilets, there has to be a water connection. This is where civil engineering comes into the picture always. Ki solution should be such that it should be solving the problems, not just for the sake of getting marks. Next. As I say, he agreed ki we need homes. We can't go back and start staying on trees. But while we are building our homes, keep some space in patches wherever possible for other species and other lives also. Then other lives may be trees also, other lives may be anybody. Next. Make people, for you, it's your students. Make everybody associated with you part of this coexistence. Again, a civil engineer only can do it. मी सुरुवात केली नाही तर कोणीच करणार नाही. So what I started doing that, की माझ्या प्रत्येक फ्लॅट होल्डर्सना त्यांच्या हस्ते मी एक झाड लावा लागतो बिल्डिंग मध्ये आणि त्यांच्या नावाची पाटी तिथे लावतो की दिस ट्री हॅज बीन प्लांटेड बाय दिस फॅमिली अँड दिस ट्री इज नाव युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हॅज बीन अडॉप्टेड बाय युअर फॅमिली. आणि त्यांच्या नावाची तिथे पाटी असते. ती का बरं करतो? बाजूच्या माणसाचं झाड जगलं आपलं मेलं तर आपल्यालाच वाईट वाटतं, आपण दुसरं आणून लावतो. दॅट इज मेंटॅलिटी. पण हे तुम्हाला प्रयत्न करावा लागतो. कारण इफ आय एम बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट जंगल, it's my responsibility to create green jungle also. I can't put that somebody else's. Next. See, प्रत्येक फ्लॅट होल्डरला मी सांगतो की तुमच्या फ्लॅट मध्ये तुमच्या आजूबाजूला दररोज थोडं धान्य ठेवा. ठीक आहे, 10 कबूतर येतील पण बाकी पक्षी पण येतील. नेक्स्ट. See, even a owl can make a home in these things. Imagine birds are, see, not only humans are smart, every other species is smart and every other species needs survival, but it will need space to survival, and that's civil engineer's job to provide them space and a safe space. Next. This is another wonderful example. Entire Nagpur Jabalpur highway was crossing through Pench forest, and thanks to Mr. Gadkari and pressure and from good civil engineer, near about 30 kilometers of that stretch they have built overhead, and under this entire forest corridors are maintained. याच्या खालनं सगळे जंगली जनावर क्रॉस करतात. and one time this entire highway was death trap for wildlife. Now it is a heaven for wildlife. So things are possible. Budget near about 2000 कोटींनी बजेट वाढलं. Agreed. But then that's cost. You can't think about your comfort level only. Somebody has to pay. You can't expect tigers and elephants to pay 2000 koti to you. You only have to do it. Next. And lastly, for you guys specifically, सुरुवात कुठून होणार आहे माहिती आहे का? सुरुवात तुमच्या माझ्यापासून होणार आहे. If you start teaching students thinking not just marks but for life, there is something more than marks.
Marks are important, no doubt about it. But why he is getting those marks and why you are studying those formulas? If you start telling him that with these aspects and these example and this aspect, then the change will start. It will start from our teaching only. एका रात्रीत कोणालाच कळलं नाही, मलाही नाही कळलं. It took me 30-35 years to understand this much of it. There is ocean of issues ahead. Next. As I say, kids आपल्या तर त्याच्याहून ग्रोन अप स्टुडंट्स असतात. नेक्स्ट. Make them go to nature. Don't take them just to sites. Don't take them just to concrete sites or construction sites. Take them to the nature also. Make them understand this is also you are going to survive. यांची पण जबाबदारी तुमच्यावर आहे, नुसत्या ह्युमन्सची नाही आहे. हे झाडं वाचवायची जबाबदारी पण तुमच्यावर आहे. हे त्यांना जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत त्यांना त्यांच्याविषयी अटॅचमेंट होणार नाही. नेक्स्ट. As I say, I am least bothered about how much best concrete structure awards I get as a civil engineer. Earlier I was. Pride असायचा मला की मी बांधलेल्या बिल्डिंग एवढ्या चांगल्या असायला पाहिजे, एवढा भारी प्लॅनिंग असायला पाहिजे. Now I care for this honor more, where a civil engineer is a friend of nature also, and that forest department accepts it. For me, that is the biggest prize, not the structure, no doubt about it. But this is more important for me because this is something which gives me satisfaction of building a building where not only humans but even ants and squirrels also will be living over there. Next. As I say, हा सुद्धा फोटो मी चालताना एक 5 वर्षापूर्वी काढला होता माझ्याच घराच्या वॉकिंग वेचवरती. त्या दिवशी मी असंच हे केलं की दिस इज वन ऑफ द रेअर बटरफ्लाय. सारखं दिसत नाही ते. अंकुर पटवर्धन म्हणून बटरफ्लाय वरती काम करणारे आणि पुण्यामध्ये यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. त्यांना मी विचारल्यानंतर त्यांनी जसं ते पक्षाचं सांगितलं होतं, ही टोल्ड मी की अरे तुम्ही बिल्डर लोक फक्त शोचे झाड लावता. यू शुड प्लांट समथिंग विच बटरफ्लाईज अँड हनीबीज ऑल्सो कॅन यूज. त्यांच्याकडनं लिस्ट घेऊन मी झाडं लावायला सुरुवात केली. Today again this is the same species of butterfly. Unfortunately I couldn't save this butterfly, but now I can say कि at least I have saved or given space for this butterfly. हा पण आमच्याच प्रोजेक्ट मधला फोटो आहे. So all I will say today is कि this may not be part of syllabus of your training. This may not be part of syllabus for our students right now, but this is our future. This is what will decide our future. How we use our knowledge is what. आणि जोपर्यंत हे सांगायची ट्रस्ट मी गाईज, हा सब्जेक्ट ज्या दिवशी आपल्या सिलेबसचा पार्ट कंपल्सरी करायचं टेक्निकल बोर्डाकडनं वेळ येईल ना, तोपर्यंत फ्युचर संपलेलं असेल. टर्मिनेटर कोणी बघितला मला माहित नाही, पण टर्मिनेटर दूर नाही आहे. मशीन्स नसतील, माणसंही नसतील. इट विल बी ओनली ग्रे अँड ब्लॅक. सो if somebody stands in between that future and today, it's civil engineer who stands in between that. I have understood my responsibility a bit. I try to stick to that, and that's the only reason I shared all these things with you. I will be more than glad if you convey this to students, because you guys are तुमच्यामुळे ते you guys are like a amplifier. मी सांगेन ते 1-2 लोकांपर्यंत जाणार आहे. तुम्ही सांगेल ते प्रत्येक बॅच नुसार 50-50 स्टुडंट पुढे जाणार आहे. सो आय विल बी मोर दॅन हॅपी टू असिस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट. अँड थँक्यू व्हेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग सच अ सब्जेक्ट विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस, अँड GPP टीम फॉर द अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू. अँड इफ एनीबडी हॅज, मी माझे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि मेल पण तुमच्या टीम सोबत, ऑर्गनायझर टीम सोबत देऊन ठेवतो. इफ एनीबडी हॅज गॉट नीड एनी असिस्टन्स और मोर इनपुट्स ऑन दॅट, बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, सो आय विल बी मोर दॅन हॅपी टू शेअर एनी टाइम एनीवेअर. इट्स नॉट दॅट की आजचं लेक्चर झालं म्हणून आत्ताच तुम्ही काही बोलायला पाहिजे किंवा विचारायला पाहिजे. दॅट्स ऑल आय कॅन से.